같이 하나님 앞에 기도하면서 나갔으면 좋겠습니다. 하나님, 지난 한 주간도 우리가 주님보다는 내가 우선이었습니다. 말씀보다는 내 생각이 앞섰습니다. 하나님, 오늘 이 시간 다시금 함께 기도하면서 나아갈 때에 하나님만 더욱더 바라보게 하시고 오직 주님만 바라볼 수 있도록 도와주십시오. 내 마음에 불순물이 있었다면 제하여 주옵소서 하면서 우리 같이 함께 회개하며 하나님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. 같이 기도하십시다. 살아계신 하나님, 오늘 이 밤에도 주의 전에 나왔습니다. 하나님의 은혜에 나왔습니다. 주님 역사하시고 인도하여 주셔서 하나님 아버지, 이 시간 주께로 나아갈 때에 다른 것들을 의지하지 아니하고 오직 예수님만 의지할 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지께서 함께하여 주시사 하나님 아버지, 저희들 한 주간의 삶을 점검하면서 다른 것 바라보지 아니하고 오직 예수 그리스도만 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지께서 함께하시고 저희들의 심령이 더욱더 주님을 갈급할 수 있도록 도와주시고 주님 앞에 영광을 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 함께하여 주실 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드립니다. 아멘. 이 시간에 함께 기도하실 때에는 좀 화면을 보시면 이제 저희가 저희 교회하고 연결되어져 있는 선교지를 위해서 기도할 때에는 그렇게 기도하고 또 교회적으로 함께 중보해야 될 때에는 그렇게 기도하지만 저희들이 한 번도 가보지 않았지만 그래도 하나님께서 기도하라 하셨던 그 나라들을 함께 바라보면서 기도하길 원합니다. 지금 이제 기도 확실하게 마무리된 건 아니지만 그래도 이번 한 주간 동안 기도하면서 하나님께서 주신 마음이 내년에 이제 원래는 캄보디아를 가고 싶었는데 하나님께서 마음을 돌이키셔서 라오스로 하나님께서 마음을 부어주셨습니다. 그래서 우리가 라오스 기도 제목 함께 보고 같이 함께 기도했으면 좋겠습니다. 한 4분 좀 넘으니까 좀 화면에 잘 집중해서 보시면 좋겠습니다. Dear Jesus, thank you so much for everything that you have done in my life, in my family, and in my country, Father God. Dear Lord, as today I come, I want to pray for my country, my leaders, and the governors, Father God, and I pray that you will open up their eyes and let them see the truth, Father God. And I pray that you will break down the wall that I have built against you and against your people. Give them the wisdom that they need, and one day they will glorify your name. One day the whole nation will call out to your name, Father God, and praise and call out that you are the Savior, that you are the Lord of laws, Father God. And today I remember friends and family that they are persecuted in many different places all over Laos. And I pray, Father God, that you will strengthen them through the problems, even though sometimes they may be weak, that they will remember that you are strong and nothing is impossible in your name, Father God. Comfort them, Father God, and bring peace and joy to their heart. And I remember those people who are in prison right now, and I pray, Father God, that you will use them to testify your name wherever they are, and you will use their life to glorify your name. And I want to pray for the missionaries that you have sent to work in Laos, that you will be always there with them, that you will be their provider for financial, for everything that they need. And I pray that you will raise Lao people in this country, in this nation, to be the workers, to do the work for you. And I keep praying for the pastors and for the believers in Laos, Father God, and I pray that you will give them wisdom as they are serving you, as they are serving your people. There are still so many people in Laos that haven't heard about you. There are so many tribes and have no idea who you are. And I pray, Father God, that you will reveal yourself to them, that you will give them dreams and vision, Father God. And the next morning they will wake up with a passion to search for the truth and to search for you. And I pray that you will raise up the disciple from every tribe so that they can lead their own people. We need you, God. We need you for this nation.
There are so many people who are in darkness. There are so many people who are lost, Jesus God. There are so many people that are hopeless. There are so many people that need you. And I pray for those people who have heard about you, but they haven't made the decision to follow you yet. They are counting the cost right now. And I pray that you bless every relationship that we have made. And I pray that you will give us chance and opportunities to be able to share our faith to them, so that they'll know that there's a difference in our life. And I never regret the moment I have decided to follow you. And I pray, Father God, that you will do the same thing in my family and in the life of the people in Laos. They need change. They need you. You're the only way, Father God. There's no way else. You are the only way. You are the only way. 화면에 있는 다시 한번 화면 보여주시면 좋겠어요. 이렇게 해서 멈춰주시면 좋을 것 같은데요. 자, 우리 같이 함께 저기 동남아시아에 있는 라오스 그 땅 위에서 하나님 아버지 역사하시고 하나님의 일이 일어나게 도와주셔서 저 땅 가운데 하나님의 복음이 호되게 하시고 그 땅에서 사역하시는 선교사님들을 지켜주시고 하나님 아버지 믿는 자가 많이 구속당하고 핍박을 당하고 있는 상황 가운데 하나님의 풀어주심이 하나님의 역사하심이 있기를 원합니다 하면서 우리 같이 주여 한번 간절히 부르짖고 통성으로 기도했으면 좋겠습니다. 주여 할렐루야. 하나님 아버지 주님 간절한 마음으로 기도합니다. 아직 저희들이 보지도 못했고 잘 알지 못하는 나라지만 그럼에도 불구하고 저희들이 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 일하심을 기대하면서 하나님의 라오스 땅을 위해서 기도합니다. 또한 하나님 내년에는 우리 계암교회 성도님들과 함께 라오스 땅에 가서 하나님 그 땅을 밟고 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지 기도하면서 준비하게 하여 주옵시고 하나님 함께 연합하여서 사역하는 우리 선생님들도 주님께서 지켜주시고 보호하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 은혜를 더하여 주시고 무엇보다도 하나님의 그 영광이 그 땅 가운데 비춰질 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 이 시간 하나님 아버지 우리 귀한 성도님들 하나님 아버지 믿음을 가지고 기도하기를 원합니다. 여기서 기도하면 하나님은 라오스 땅에서 역사하실 줄 믿습니다. 하나님 아버지 화면에 있는 그 기도 제목들이 하나님 아버지 온전히 성취될 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 주님께서 함께하여 주실 줄 믿습니다. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드립니다. 우리 연하여 기도할 때에 우리 계암교회에 이제 앞으로 두 가지 큰 잔치가 있습니다. 첫 번째는 11월 18일 날 버금 아트미션 함께 초대해서 함께 하나님을 찬양하는 추수감사절에 주님을 찬양하는 그 일들을 할 것이고요. 또 하나는 우리가 23일부터 25일까지 이른비 말씀 집회라고 해서 저희들이 하나님 내년을 준비하면서 하나님 저희 우리 계암교회 가운데 하나님 꼭 필요한 말씀의 단비를 부어 주십시오. 그래서 정말로 우리가 울며 씨 뿌려서 기쁨으로 단을 거두는 자들이 되길 원합니다. 하나님 나의 마음 가운데도 하나님 좋은 밭 되게 하셔서 기경하게 하시고 하나님 말씀 전하시는 우리 목사님들 영육간에 강건함하시고 하나님 성령 충만한 시간 될 수 있도록 주여 은혜를 더하여 주옵소서 하며 우리 같이 함께 주여 한번 간절히 부르짖고 통성으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여 할렐루야. 하나님 아버지께서 함께하여 주시옵소서. 하나님께서 은혜 위에 은혜를 더하시고 하나님 아버지께서 붙들어 주셔서 하나님을 찬양하라 하셨던 그 명령을 온전히 지키며 따를 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지 주님 앞에 감사의 계절에 하나님을 더욱더 감사하게 하시고 찬양의 계절에 주님을 더욱더 찬양할 수
함께 기뻐할 수 있는 시간 될 수 있도록 도와주시옵시고 23일부터 있는 그 말씀 집회 가운데 주님 함께하여 주시사 하나님의 말씀이 선포되어질 때에 우리 성도님들 한 분 한 분 가운데 주님께서 주시는 은혜가 풍성하게 하여 주시옵시고 하나님 아버지께서 붙들어 주시는 그 말씀을 통하여 내년이 다시금 기대가 되게 되어주시고 소망이 될 수 있는 시간 되게 도와주옵소서. 특별히 이 시간에 다음 세대들이 세워지게 하여 주옵시고 하나님 아버지 돌아오게 하여 주시옵시고 하나님 아버지 변화되어져서 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 우리 마지막으로 연하여 기도할 때에 하나님 오늘 이 밤에 성령 충만하게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 연합 속회 가운데 하나님 기름 부어주시고 하나님 아버지 모든 속회마다 하나님의 은혜가 충만한 시간 되게 하여 주옵소서 하며 우리 다시 한번 이 시간을 놓고 여러분의 심령을 놓고 주여 한번 간절히 부르짖고 통성으로 기도합니다. 주여 주님 은혜를 더하여 주십시오. 하나님 함께하여 주셔서 하나님 아버지 이 속회가 더욱더 하나님 부흥하게 하시고 하나님 속도원들을 위해서 기도하며 나아갈 때에 하나님 아버지 그 기도가 응답되어져 많은 간증들이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 속장님들과 인도자님들이 깨어나오게 하여 주옵소서. 시대를 분별하여 기도하게 하여 주시옵소서. 중보하게 하여 주시옵소서. 아버지여 역사하여 주실 줄 믿습니다. 우리 함께 찬양하십시다. 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑 이전의 세상 나 이전의 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 지금 내 기쁨은 오직 예수 이 세상 떠날 때 이 세상 떠날 때 찬양하고 숨질 때 하는 말 이것일세. 이전엔 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수
세상 떠날 때에 숨질 때 하는 말 다만 내비는 말 다만 내비는 말 내 구주 예수를 더욱 사랑합니다. 다시 한번 다만 내비는 말 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑 더욱 사랑. 아멘. 오늘 이 밤에 그렇게 되길 원하시는 분들만 아멘 하시길 바랍니다. 오늘 이 시간에 우리가 함께 기뻐하면서 주님만을 찬양했으면 좋겠습니다. 주 안에서 기뻐해 라고 하는 찬양 우리 함께 배우면서 같이 믿음으로 고백하면서 찬양하겠습니다. 잠깐만요. 식사 안 하고 오셨어요? 담임 목사님 이제 금식한다고 같이 금식하시는 거죠? 금식 안 하셨으면 박수는 짝짝짝짝 치셔야 되는 거예요. 할렐루야. 금요 철야잖아요. 금요 철야 때는 우리가 박수 칠 때 짝짝짝짝 이렇게 가셔야지. 하실 수 있겠어요? 이거 하면 50견이 난다니까. 믿으십니까? 이건 믿지 말아요. 그래도 우리 하나님 앞에 찬양할 때 하나님께서 주시는 힘으로 새 힘을 얻고 다시 그 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있으리라 믿습니다. 아멘. 준비되셨어요? 우리 다시 한번 박수하면서 찬양하십시다. 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님이 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 우리 다시 한번 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님이 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님이 주를 기뻐하는 것 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시니 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 우리 다시 한번 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 주님이 주신 기쁨으로 기뻐하라 주 안에서 기뻐해 주 안에서 기뻐해 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것
기뻐 춤을 추며 기뻐 춤을 추며 크게 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시리 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 다시 한번 기뻐 춤을 추며 기뻐 춤을 추며 소리 높여 살아계신 주의 이름 내 마음 다해 찬양해 주를 바라볼 때 새 힘 주시리 우리의 힘은 주를 기뻐하는 것 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 나의 인생 길에서 지치고 고나여 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리 나의 등 뒤에서 나 험한 이 길을 갈 때 보이지 않아도 지치고 고나여 넘어질 때며 다가와서 내미시네 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 때때로 뒤돌아보면 여전히 계신 주 잔잔한 미소로 바라보시며 나를 재촉하시네 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 3절합니다 그때로 뒤돌아보면 여전히 계신 주 잔잔한 미소로 바라보시며 나를 재촉하시네 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 우리 마지막으로 일어나라 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 우리 다시 한번 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 일어나 너 걸어라 내 너를 우리 다시 한번 박수 하나님께 영광 돌리시겠습니다. 아멘. 하나님 나를 붙잡아 주셔서 나를 세워 주셨으니 하나님 일어나겠습니다. 아멘 아멘 아멘. 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때에 나의 힘으론 그것들 모두 이길 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라
헤매이고 있을 때 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것 아니니 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네. 공중의 권세 잡은 자 지금도 우리들을 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 우리 다 같이 두 손을 높이 들고 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 하나님께 속한 것이니 우리가 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯 믿음의 눈을 뜨면 보이는 분 계시네. 지금도 내 안에서 역사하고 계시는 물리치신 예수님 주를 찬양합니다. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 속한 것이니 마지막으로 주를 찬양합니다. 주를 찬양, 손을 들고 찬양. 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 전쟁은 하나님께 속한 것이니 전쟁은 하나님께 속한 것이니 마지막으로 전쟁은 하나님께 속한 것이니 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 곧 승리하리라. 우리 높은 소리로 찬양합니다. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 곧 승리하리라. 우리 다시 한번 마지막으로 두 손을 높이 들고 영광 할렐루야. 영광 할렐루야. 영광
할렐루야 곧 승리하리라 곧 승리하리라 곧 승리하리라 믿으십니까? 오늘 이 밤에 같이 함께 기도하십시다. 하나님 아버지 우리 계암교회 가운데 하나님 아버지 영적인 전쟁에서 승리하게 하여 주시옵소서. 오늘 이 밤에 원수마귀 떠나가게 하여 주옵시고 오직 주님만 만날 수 있는 밤 되게 하여 주시옵소서. 말씀 전하시는 우리 김강성 목사님 영육간의 강건함 붙들어 주시고 성령 충만하게 하여 주옵소서 하며 우리가 함께 주여 간절히 부르짖고 통성으로 기도하며 나아가겠습니다. 주여 드려진 예물 봉헌합니다. 1000번째 최성민 윤정희 집사님 가정 소윤이 영은이 함께 1000번째 예물을 드렸습니다. 이선교회에서 목적 헌금 하나님 앞에 올려드렸습니다. 기도합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 날에도 하나님께서 주시는 그 은혜가 있습니다. 하나님 오늘 이 밤에 주님 앞에 나왔사오니 주님 우리의 찬양을 받아주시고 우리 이 시간의 헌신과 수고를 받아 주시옵소서. 주님 만나 주옵소서. 거저가지 않게 하여 주시옵소서. 특별히 하나님 아버지께서 함께하여 주시사 믿음으로 드려진 예물마다 주님께서 함께하여 주시고 솔로몬에게 응답하셨던 그 하나님께서 우리 집사님 가정 가운데 응답하여 주시며 또 특별히 하나님 아버지 이 여성교회에서 교회 영상을 위해서 하나님 아버지 목적을 다하여서 하나님 앞에 예물 드렸사오니 주님 받아주시고 하나님 저 영상을 통하여서 하나님의 말씀이 더 깊이 전해질 수 있도록 도와주시옵시고 하나님 아버지 정말로 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 이 시간에도 귀한 종 주의 말씀을 증거할 때에 주님께서 붙잡아 주시고 하나님의 말씀만이 온전히 선포될 수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 먼저 보도록 하겠습니다. 구약성경 사무엘상 30장 7절부터 26절까지의 말씀입니다. 제가 가진 구약성경 460쪽 사무엘상 30장 7절부터 26절 구약성경 460절 말씀인데요. 우리 그 가운데 8절 말씀만 다 같이 봉독하도록 하겠습니다. 7절부터 26절 본문이지만은 그거는 저희가 이제 말씀을 보면서 같이 보도록 하겠고요. 그 중에 우리 8절 말씀만 우리 다 같이 봉독하도록 하겠습니다. 선생님 제가 좀 에코 뭐 이거 펑션 기능만 조금 빼주시면 합니다. 우리 8절 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 봉독하도록 합니다. 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여호와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라. 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 아멘. 할렐루야. 오늘 연합석회에 오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 사랑합니다. 우리 앞뒤 옆에 있는 우리 속도원 분들과 이렇게 인사하도록 하겠습니다. 당신은 하나님의 사람입니다. 감사합니다. 예. 여러분들은 하나님의 사람일 줄로 믿습니다. 오늘 말씀의 제목도 그래서 하나님의 사람 다윗입니다. 여러분들 혹시 오늘 본문 말씀이 혹시 낯이 익으신 분 혹시 계실지 모르겠네요. 제가 한 달 전에 금요 성령 기도회 이 시간대 한 번 더 말씀을 전한 적이 있었는데 그때 오늘 본문 앞절의 말씀인 30장 1절부터 6절까지의 말씀을 제가 전한 적이 있습니다.
이 본문 말씀 제가 간단하게 요약해서 설명을 해드려야 오늘 본문 말씀이 조금 더 이해가 될 것 같아서 제가 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 다윗이 이제 사울에게 쫓기게 되어가지고 적국이었던 블레셋으로 망명을 하게 됩니다. 그리고 그곳에서 이제 블레셋 왕이 시글락이라는 곳에 살도록 허락을 해줘요. 그래서 다윗이 군사들과 시글락을 가는데 그곳에 여러분들 누가 살고 있었냐? 아말 아말렉이라는 그런 족속들이 살고 있었는데 그래서 이 다윗은 이 군사들과 함께 가가지고 아말렉 사람들을 다 내쫓아 버리고 그곳에서 살게 되었습니다. 그리고 이스라엘과 블레셋이 전쟁이 한참 중이었는데 블레셋 왕이 다윗 너도 같이 이제 블레셋에 합류해서 전쟁에 참여하라고 명령을 내리죠. 근데 여러분들 블레셋에 있는 다른 군사들이 며칠 전만 해도 얼마 전만 해도 자신에게 창을 겨누었던 다윗이 본인과 같이 이제 전쟁을 하게 된다니까 신뢰가 안 되는 거예요. 믿음이 안 가는 거예요. 그래서 블레셋 왕에게 다윗을 다시 보내달라고 요청을 하죠. 그래서 블레셋 왕이 어떻게 합니까? 다윗을 다시 집으로 돌려 보내게 됩니다. 그래서 다윗이 3일 만에 시글락으로 돌아오게 되는데요. 근데 돌아왔는데 여러분들 집에 있어야 할 아내들과 가족들, 근데 이 가족들이 다 사라지고 마을이 불타고 있는 것입니다. 알고 보니까 자신들이 내쫓았던 아말렉 사람들이요, 비어 있는 틈을 타 다시 침략하여서 자신의 가족들을 다 이렇게 데려가고 또 재산을 훔치고 마을에 불을 일으키고 도망가 버렸다는 거예요. 다윗과 그 다윗의 병사들은 자신의 자녀와 아내들이 사라진 것을 확인하고, 여러분들 그 본문 말씀 뭐라고 나와 있냐? 정말 더 이상 울 기력이 없을 정도로 소리 높여 울었다고 합니다. 그래서 그 사람들이 울다가 이제 그 슬픔이 어떻게 됩니까? 분노로 변하게 돼서 책임을 지어야 할, 자신들의 분노를 풀어야 할 대상을 찾다가 결국 누가 됩니까? 자신의 지도자들이었던 다윗에게 향하게 되죠. 그러니까 다윗을 돌로 쳐 죽이려고 할 때 여러분들 그때 다윗이 어떻게 했습니까? 그러나 다윗은 절망적인 상황 가운데 있었지만, 그러나 다윗은 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 창조주 하나님, 그 푸른 초장으로 이끄시는 그 여호와가 그 다윗에 임하여서 다윗에게 힘과 용기를 주어서 그 순간 다윗이 다시 한번 일어날 수 있는 힘을 얻었다. 그 말씀을 제가 이제 저번 시간 때 같이 우리가 나눴었습니다. 이제 그 이후에 이제 다윗이 어떻게 되는지에 대해서 오늘 함께 이어서 이 말씀을 이제 또 전하려고 하는데요. 아까 말씀한 것처럼 그러나 다윗은 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었다. 이 용기를 얻은 후에 다윗에게 찾아온 게 무엇이냐? 변화된 모습이 찾아오게 됩니다. 어떻게 변화가 되었느냐? 믿음만 좋았던 다윗이요, 하나님의 사람으로서의 다윗으로 변화되어진 것입니다. 오늘 이 본문 말씀을 통해서 우리가 알 수 있는 사실은 무엇이냐? 하나님 나라의 원리에 대해서 우리가 알 수가 있는 거예요. 하나님 사람 이 다윗을 통하여서 우리 하나님 나라의 원리, 또 하나님이 오늘날 우리 백성들에게, 성도님들에게, 또 자녀들에게 전하고자 하는 메시지가 무엇인지 함께 본문 말씀을 통해서 알아보도록 하겠습니다. 다윗이 이제 7절 이후에 보면은 이제 쫓아갈 준비를 하면서 하나님께 이렇게 물어봅니다. 하나님, 제가 이 강도들을, 저자들을 제가 추격하면 따라잡을 수 있겠습니까? 근데 하나님께서 확실하게 다윗에게 약속을 하시죠. 내가 틀림없이 따라잡게 해주고 또 틀림없이 되찾을 것이니 추격하라라고 말씀하십니다. 사랑하는 성도님들, 하나님의 약속은 틀림이 없을 줄로 믿습니다. 변함이 없을 줄로 믿습니다. 그래서 다윗은 그 하나님의 약속을 믿고 의지하며 나아갑니다. 근데 그때 혼자 나아가는 것이 아니라 본인들의 군사 600명의 군사들을 데리고 쫓아가기 시작해요. 그러던 중 가는 길에 브솔 시내라는 곳에 이르게 됩니다. 여러분들 처음에 제가 이제 설명했었을 때 다윗이 전쟁터에 갔다고 했잖아요.
근데 그곳이 전쟁터 이름이 아벡이라는 지역입니다. 그곳과 다윗이 살던 시글락의 거리는 90km예요. 그러니까 90km 되는 그 멀리 떨어진 거리를 사흘 만에 여러분들 온 거는 쉬지 않고 이 사람들이 달려왔다라는 거예요. 근데 그곳에서 온전히 쉬지도 못하고 어떻게 했습니까? 지칠 정도로 크게 소리 높여 울었다 하지 않았습니까? 그렇게 울다가 다시 한번 이 사람들을 쫓아가기 위해서 다시 걸음을 재촉하기 시작했던 겁니다. 그러다가 이 군사들이 쫓다가 멈췄던 곳이 바로 이 부솔 시내인데, 이 부솔 시내가 또 시글락과의 거리가 22에서 한 24km 되는 그런 거리였다는 거예요. 그러니까 지금 이 군사들은 쉬지 않고 계속 뛰다 보니까 지치는 사람들이 생겨나는 거예요. 그러다 보니까 그 중에 600명 중에서 200명은 지쳐가지고 그곳에서 이제 짐을 지키게 하고요. 그 다음 나머지 400명을 데리고 그 군사들과 함께 온 힘을 다하여 그 아말렉 군사들을 쫓아가기 시작합니다. 그런데 다윗이 아무리 쫓아간다고 할지라도 여러분들 그들을 쉽게 찾을 수 없는 이유가 있습니다. 왜냐하면은 여러분들 그 다윗의 군대가 지금 지나가는 곳이 술 광야라는 지역이에요. 그 광야라는 지역이 학교 운동장만 하지 않습니다. 광야라는 곳은 엄청난 드넓은 대지를 우리가 의미하지 않습니다. 그러니까 다윗이 그 광야를 지나가면서 며칠 전에 지나간 이 아말렉 군사들을 찾는 것은, 그 길을 따라간다는 것은 매우 어렵고 불가능한 일과 같았던 것입니다. 그러던 중 다윗의 군사가 길을 가는 도중에 쓰러져 있는 한 소년을 만나게 돼요. 여러분, 그 다윗은 그 소년을 버려두지 않고 그 소년에게 찾아가 빵도 먹이고 물도 먹이게 하여서 기운을 차리게 해줍니다. 근데 이 쓰러져 있던 소년이 누구였냐? 바로 다윗의 마을을 공격하였던, 다윗의 군사들과 다윗의 가족들을 납치해 가버린 그런 아말렉 사람들의 종이었던 애굽 출신의 소년이었던 겁니다. 이들이 시글락을 공격하고 다시 돌아오는 중에 종이었던 이 소년이 병이 났다는 사실을 알게 된 거예요. 그러니까 이 아말렉 군사들이 어떻게 합니까? 이 소년을 그냥 버리고 가버린 거예요. 이 소년이 얼마나 그곳에 버려져 있었냐? 말씀 보니까 사흘, 3일 동안 그곳에 버려져 있었다고 합니다. 그런데 그 사흘 후에 죽어가는 그 소년에게 찾아온 사람이 누구냐? 바로 그들을 침략했던, 그들의 공격 대상이었던 다윗이었던 거예요. 이 소년은 비록 버려졌지만은 아말렉 사람의 종이었기 때문에 여러분, 그들은 이 소년은 이 아말렉 사람들이 어디로 가는지 정확히 알고 있었습니다. 지금 다윗에게 가장 필요했던 사람이었던 거예요. 어디로 가야 할지 고민을 했었을 다윗에게 이 소년은 마치 오늘날 우리에게 내비게이션과 같은 존재가 되었다는 겁니다. 그래서 이 소년의 이끌림으로 다윗은 아말렉 군사들이 있는 곳에 다다르게 되고 그것을 발견하게 됩니다. 여러분, 16절에 보면은 아말렉 군사들이 이때 뭐를 하고 있냐? 마시면서 춤을 추고 있었다고요. 그러니까 방심하고 있었던 겁니다. 그래서 그때 다윗과 그의 군사들은 아말렉을 공격하였고 낙타 타고 도망간 소년 400명 외에 모두를 죽이게 됩니다. 그리고 다윗은 그의 아내와 자녀들 그리고 전리품들을 가지고 다시 돌아오게 돼요. 그리고 아까 200명 군사들이 지키고 있었던 그곳 부솔 시내로 다시 돌아오게 됩니다. 그런데 여러분들 22절에 보면은 어떠한 사람들이 나옵니까? 악한 자와 불량배들이 나와요. 이 사람들이 나와서 다윗에게 이렇게 말합니다. 저자들은 전투에 참여하지 않았으니 우리가 되찾은 전리품들을 주지 말고 아내와 자식들만 데리고 떠나게 하자라고 이렇게 다윗 앞에서 주장을 합니다. 하지만 다윗의 대답은 어떠했냐? 단호하게 이야기를 합니다. 전쟁에 내려갔던 자나 이곳에 머물러 있던 자들과 나는
똑같이 분배하겠다. 여러분, 이 다윗의 이 결단은요, 다윗의 나라의 율례와 규례로 되어지게 됩니다. 그리고 다윗은 베델로에서부터 해서 헤브론에 있는 유다 장로들에게 전쟁에서 얻은 그 전리품들을 다 나눠주는 것으로 오늘 사무엘상 30장 말씀을 끝냅니다. 여러분들, 오늘 우리가 30장의 그 말씀을 저번에 했던 말씀과 쭉 이어서 연결시켜 한번 보았습니다. 오늘 이 시간 말씀을 잘 모르시는 분은, 오늘 이 말씀 처음 들어보시는 분들은 오늘 이 말씀이 전쟁 이야기나 또는 다윗의 짜릿한 복수극이구나라고 느껴질 수도 있고 생각할 수도 있어요. 그러나 우리가 그리스도인으로서 우리가 믿음을 가지고 이 말씀을 묵상할 때는 우리는 하나님 나라의 원리, 하나님 나라의 특징을 발견할 수 있는 겁니다. 오늘 이 시간에 사랑하는 성도님들과 제가 오늘 그 하나님의 나라의 원리를 깨닫는 귀한 시간 되기를 간절히 소망합니다. 그래서 첫 번째는 뭐냐? 하나님 나라의 원리는 한 영혼을 소중하게 여긴다는 거예요. 오늘 본문 말씀에 다윗이 아말렉 군사들을 쫓아가는 중에 광야에 병들어 있는 한 소년을 발견했다고 했습니다. 여러분, 다윗이요, 그 소년을 무시하고 지나간다고 할지라도 그 다윗에게 뭐라고 할 사람이 지금 아무도 없다라는 거예요. 왜냐하면은 여러분들, 다윗에게 지금 가장 중요한 1순위는 무엇이냐? 아말렉 군사들을 쫓아가야 되는 거예요. 아말렉 군사들을 잡아가지고 자신들의 가족을, 생사를 모르는 아내와 자녀들을 구해가지고 다시 집으로 돌아오는 것이 지금 다윗에게는 1순위입니다. 그런데 여러분, 다윗은 어떻게 했습니까? 하루가 바쁘고 한시를 빨리 지금 달려가야 하는 그 상황에 다윗은 그 한 소년을 지나치지 않았다라는 거예요. 한 영혼을 귀하게 여겼던 것입니다. 오늘날 우리가 회복해야 할 문제가 있다면은 바로 이 한 영혼을 소중하게 여기는 마음일 줄로 믿습니다. 잃은 양을 비유를 하시면서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 누가복음 15장 7절 말씀입니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 아멘. 여러분들, 이것이 오늘 이 시간 예수님께서 말씀하신 이 말씀이요, 바로 하나님 나라의 원리라는 겁니다. 우리가 교회 공동체 안에서 가장 중요하게 생각하는 사람이 누구일까요? 내 옆에 있는 사람들도 중요하고요, 또 우리 교회 담임 목사님도 중요하겠고, 또 많은 우리 성도님들 중요하겠지만은 우리 시야에서 벗어나 있는 그 한 영혼이 여러분 중요하다는 겁니다. 여러분, 교회들이 하나님이 원하시는 공동체인지 우리가 확인할 수 있는 방법이 무엇이냐? 바로 그 교회 공동체 안에서 한 영혼 한 영혼을 얼마나 귀하게 여기느냐, 얼마나 중요하게 여기느냐, 그것으로 우리가 확인할 수가 있다는 겁니다. 오늘 이 시간에도, 오늘날 지금 이 시간에도 여러분들 교회 안에서 또 교회 밖에서 여러분들 힘들어하며 외로워하며 지쳐 쓰러져 도움이 필요한 그 영혼들이, 손길을 구하고 있는 그 영혼들, 그리고 복음이 절대로 필요한 그 영혼들이 아직도 이 땅 가운데 많이 있다라는 사실을 여러분들이 잘 알고 계실 겁니다. 여러분, 나의 것만 중요하게 여기고 소중히 여기는 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 그 한 영혼을 위해 최선을 다하시기를 간절히 소망합니다. 한 영혼을 우리가 그냥 지나치는 것이 아니라 그 한 영혼을 사랑하고 소중히 여기면서 우리가 그 긍휼한 마음으로 그들에게 우리가 섬길 수 있는 그 믿음이 우리가 회복이 될 때 우리는 주님이 기뻐하시는 속회가 될 줄로 믿고요, 주님이 기뻐하시는 교회가 될 줄로 간절히 소망합니다. 우리가 그 한 영혼을 귀하게 여기시기를 간절히 소망합니다. 그래서 여러분들, 바삐 움직여야 하는 그 다윗은요, 버려져 있는 그 애굽 소년을 발견하자 빵과 물을 먹이게 줍니다. 이것이 바로 두 번째 하나님 나라의 원리라는 거예요. 먼저 우리는 선한 이웃이
되어야 합니다. 그럼 누가복음 10장을 보면은 율법 교사와 예수님과의 대화가 나옵니다. 예수님을 시험하기 위해 율법 교사가 이렇게 물어봅니다. 어떻게 영생을 얻으리까? 율법에는 뭐라고 기록되어 있고 너희는 그것을 어떻게 읽느냐? 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하여 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하였고 또 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하였습니다라고 대답하자 예수님께서는 내 대답이 옳으니 그대로 살아라 그러면서 살으라라고 하십니다. 근데 이 율법 교사가 예수님 앞에서 자기가 옳은 모습을 보이고 싶어서 또 한 번 질문을 합니다. 그렇다면 내 이웃은 누구입니까? 여러분 그 답으로 여러분들 잘 아시는 선한 사마리아인의 비유를 예수님께서 들려주시죠. 율법 교사에게 선한 사마리아인 이야기를 들려준 다음에 질문을 합니다. 그러면 이들 중에 누가 강도 만난 사람에게 이웃이 되어 주었다고 생각을 하느냐? 율법 교사가 이렇게 대답하죠. 자비를 베푼 자니이다. 가서 너도 이와 같이 하라. 예수님께서는요. 누가 나의 이웃입니까? 라고 묻지 말고 먼저 가서 너희가 선한 이웃이 되어주라 라고 말씀하셨던 겁니다. 오늘 물과 빵을 먹여준 이 소년은요. 다윗의 말을 불태우고 침략했던 적이었습니다. 여러분 잡아서 혼을 내주고 복수를 해서 이 지금 우리들의 분노를 보여줘야 돼요. 하지만 다윗은요. 그를 추궁하지도 않았습니다. 그를 벌하지도 않았습니다. 어떻게 했습니까? 오히려 그를 섬겨주고 도와줬다는 거예요. 우리는 살아가면서 알게 모르게 나의 사랑과 내 편이 아닌 사람들을 구분해 놓고 살아갈 때가 많습니다. 특히 오늘날 이러한 모습들이 점점 더 나타나지는 것 같아요. 뉴스를 틀어만 봐도 인터넷만 들어가도 여러분들 정치권에 이런 점점 이 양극화되는 현상들이 서로가 나뉘어져 가지고 비난하기에 바쁩니다. 또 비단 우리나라만의 이야기겠습니까? 오늘날 지금 세계 속에서도 냉전 시대 이후에 가장 위험한 시기에 우리가 살아가고 있는 그런 삶 아니겠습니까? 여러분들 부족한 정도 이러한 것에 과연 자유하냐고 물어보신다면은 저도 이러한 모습에 자유하지 못해요. 저 또한 저도 사람을 나누고 사람을 평가하기에 앞선 사람이 바로 저입니다. 저 또한 저도 모르게 학연을 따지고 지연을 따지고 혈연을 따지면서 나의 편이 누구인지 나의 사람이 누구인지 구분하며 그렇게 중요하게 여기며 살아가고 있더라고요. 제 스스로도 사람을 바라볼 때 편협한 시선을 바라보며 나아가는 악한 모습을 발견할 수가 있었습니다. 과연 나의 이웃은 누구일까? 과연 누가 나의 이득이 되는 이웃일까? 이렇게 제 머릿속 가운데 생각하며 살아왔던 겁니다. 하지만 우리의 예수님은 여러분들 어떠셨냐는 거예요. 우리가 예수님의 이득과 이익이 되었을 때 예수님께서는 그제서야 우리를 받아주시고 우리의 이웃이 되어주셨습니까? 아닙니다. 오히려 우리가 예수님을 욕하고 우리가 예수님을 비난하고 우리가 예수님을 못 박히게 할 때에도 예수님은 우리를 떠나시지 않으시고 우리의 선한 이웃이 되어주셨습니다. 베드로가 예수님을 부인했을지라도 예수님은 그에게 다시 찾아가 그의 앞에 나아오셨습니다. 그런데 이것이 무엇이겠습니까? 이것이 바로 복음이라는 거예요. 이 복음이 오늘 이 시간 우리 계암교회와 또 여러분들 속회 가운데 회복될 줄로 믿습니다. 복음을 회복해야만 우리의 신앙이요 주님을 닮아갈 수 있게 되는 거예요. 그리고 우리가 그 복음을 따라서 우리는 말씀대로 살아가야 될 줄로 믿습니다. 오늘 야고보서 2장 15절 17절 말씀 과연 여러분들 이 말씀대로 우리가 살아갈 수 있겠습니까? 만약 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요?
이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 여러분들 우리 주변에 제가 아까 말했던 것처럼 교회 밖과 교회 안에 손길과 도움을 구하는 영혼들이 많이 있습니다. 야고보의 말씀에 순종하여서 여러분들 우리가 예수님이 그러셨던 것처럼 우리가 먼저 묻고 질문하기 전에 따지기 전에 우리가 선한 이웃이 먼저 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 선한 이웃이 먼저 되어 우리 계암교회 안에 하나님의 나라와 하나님 나라의 그 복음이 우리 가운데 충만하게 우리가 또 열매 맺는 놀라운 믿음의 성도님들 되시기를 간절히 축원드립니다. 그렇게 여러분들 이어서 보면은 다윗이 이제 그 애굽의 소년을 먹인 다음에 다시 회복시킨 후에 그의 길을 따라서 이제 아말렉을 쫓아가게 됩니다. 그리고 드디어 아말렉 군사들을 발견하게 되죠. 그래서 어떻게 합니까? 낙타 타고 도망친 400명의 소년 이외에 모두 죽였다고 나옵니다. 그리고 나서 아내와 자녀들 그리고 천문학적인 전리품들을 가지고 다시 돌아가게 됩니다. 근데 아까 말한 것처럼 오늘 본문 말씀 22절에 악한 자들과 불량배들이 나와 다윗에게 건의를 합니다. 부솔 시내에 대기하는 200명에게는 이걸 나눠주지 말자. 그냥 가족들만 다시 돌려주고 그 사람들 그냥 떠나게 하자. 그래도 이렇게 건의를 하는 거예요. 여러분들 생각해 보면은 여러분들 이 불량배와 악한 자들의 말이요. 어떻게 보면 이해가 되기도 합니다. 합당하게 들리기도 해요. 하지만 다윗은 어떻게 합니까? 단호하게 그들의 말을 끊고 똑같이 동일하게 분배해야 된다고 말하고 있습니다. 여러분 세상에서는요. 자신이 한 것에 대해서 자신의 노력에 대해서 여러분들 보상받기를 원하고 있습니다. 저도 그런 시스템 속에서 당연하듯이 살아가고 있었습니다. 여러분 사실 부솔 시대에 남았던 이 200명의 군사들은 아무것도 안 하고 그곳에 기다렸던 것이 아니에요. 그곳에서 그 자리에 남아서 그들의 짐을 지키고 있었던 것입니다. 그래도 누가 전쟁에 대한 더 공을 세웠냐라고 물어본다면은 누가 더 힘들었는지를 따져 본다면은 목숨을 걸고 쫓아간 400명의 군사들이 더 열심히 있고 더 노력을 했던 것은 맞는 말입니다. 그래서 더 많은 공헌을 얻었기 때문에 이 사람들이 더 많은 재물을 받아야 하는 것이 여러분들 당연한 생각이라는 거예요. 하지만 말씀에서는 분명히 말하고 있습니다. 동일하게 분배해야 되고 똑같이 나눠야 한다라는 거예요. 이것이 바로 마지막으로 알아야 할 하나님 나라의 원리라는 것입니다. 여러분 민수기 31장 27절에 이런 말씀이 나와 있습니다. 얻은 물건을 반분하여 그 절반은 전쟁에 나갔던 군인에게 주고 절반은 회중에게 주고. 여러분 율법에서도 똑같이 나누라고 나와 있습니다. 여러분 우리는 사람들을 도와준다라는 표현을 사용을 합니다. 하지만 도와준다라는 것은 무엇입니까? 그 의미가 내가 가진 것을 통해서 힘이 없고 가난한 자들을 섬겨주는 것. 이것이 바로 사람들을 도와준다라는 의미예요. 근데 여러분들 사랑하는 성도님들 잘 생각해 보시길 바랍니다. 우리가 생각해 보면은 내가 가진 것, 내가 가지고 있는 이 모든 것들을 내 안에 있는 모든 것들이 근데 우리가 가지고 있는 이 모든 것들이 언젠가 여러분들 이 모든 것들이 다 하나라도 여러분들 것인 게 하나라도 있습니까? 여러분들 이 만물의 모든 것들 우리들이 가지고 있는 이 모든 것들은 다 하나님의 것일 줄로 믿습니다. 그래서 이 세상 천지 가운데 여러분들 도울 수 있는 분은 누구냐? 하나님 한 분밖에 없다라는 거예요. 그렇다면 우리는 무엇이겠습니까? 하나님께서 선물로 우리에게 주신 것이기 때문에 이 모든 것들 다 하나님께서 선물로 주신 것이기 때문에 우리는 우리의 옆 이웃을 돕는 것이 아니라 나눠주는 것이라. 하나님 앞에서 우리가 더 잘났고 더 못난 사람이 없고 더 수고하고 덜 수고한 사람이 없다는 뜻입니다. 우리 모두 다 하나님의 공동체이기 때문입니다.
이러한 모습 초대교회에서 잘 나타내고 있죠. 사도행전 2장에서 믿는 사람들이 어떻게 합니까? 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 필요를 따라 나눠주면서 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹는다. 그러면 초대교회의 성도님들이 이렇게까지 할 수 있었던 이유가 무엇이겠습니까? 사도들을 통하여서 성령 충만함을 받았기 때문입니다. 하나님의 원리를 알고 하나님의 사람을 살아가는 사람들에게 나오는 고백이 있습니다. 그것이 무엇이냐? 하나님, 내 것이 하나도 없습니다. 내 것 모두 다 하나님의 것일 줄로 믿습니다. 여러분, 이 모든 것들이 우리는 다 하나님의 것이기 때문에 기꺼이 우리의 모든 것을 나눌 때 아까워하는 것이 아니라 막, 막 열받아 하는 그런 마음을 가지고 있는 것이 아니라 가슴 아파하는 것이 아니라 우리가 그것을 나눌 때 기쁨을 누리면서 순종의 참 열매를 우리가 누릴 수 있게 된다는 겁니다. 사랑하는 우리 계암교회 성도 여러분들, 우리가 하나님의 나라의 참된 원리를 깨닫기 위해서 가장 중요한 것은 무엇이냐? 우리들이 먼저 하나님의 사람이 되어야 될 줄로 믿습니다. 다윗은 여러분들 그 전까지 쉽게 말하자면은 믿음만 좋았던 사람입니다. 하지만 자신의 상황이 바닥까지 내려가고 힘들고 어두움이 가득한 그 순간에 한 줄기 빛으로 내려오신 여호와 하나님의 빛을 의지하여서 그 힘을 얻는 그 순간, 그는 진정으로 하나님의 사람이 되었던 것입니다. 그래서 오늘 말씀의 제목도 하나님의 사람 다윗인 거예요. 오늘 본문 말씀을 통하여서 다윗은요, 차기 이스라엘 왕으로서의 그런 모습과 자질들을 하나님 앞에 또 백성들 앞에 보여주게 된 것입니다. 다윗의 나라가 하나님의 나라로서 세워질 것이라는 모습을 우리는 사무엘서 30장을 통해서 하나님께서 보여주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 하나님께서는 오늘 지금 이 시간에도 한 영혼을 기다리고 계시고, 우리가 말로만 그리스도인이라 하는 것이 아니라 진실로 한 영혼 한 영혼을 섬겨줄 수 있는 선한 이웃이 되시기를 원하고 계십니다. 그리고 우리의 모든 것, 나의 모든 것들이 다 하나님의 것입니다. 하나님의 은혜입니다. 라고 고백하는 그런 성도님들의 믿음이, 진실된 고백이 오늘 이 시간 여러분들이 있을 가운데 나오기를 간절히 소망합니다. 하나님이 찾으시는 한 사람이 누구일까요? 바로 그 사람이 바로 우리 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 하나님이 찾는 공동체, 하나님이 찾는 교회가 어디냐고 물어볼 때 그 교회가 계암교회가 될 줄로 믿습니다. 여러분들, 오늘 이 말씀을 기억하시면서 내가 하나님의 나라의 원리대로 살아가고자 노력하며 또 믿음 가운데 몸부리치는 그런 성도님들께서는 여러분들 포기하지 마시기 바랍니다. 주님께서는 반드시 그 성도님들의 믿음과 또 그 기도의 신음소리와 또 그 영혼의 그 모습을 하나님께서는 바라보고 계시고 기억하고 계시고 절대로 잊지 않으실 줄로 믿습니다. 오늘 이 말씀을 우리가 기억하면서 한 번 더 찬양하며 우리가 또 간절하게 하나님께 부르짖으며 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 이 시간 함께 찬양하도록 하겠습니다. 우리 사망의 그늘에 앉아라는 찬양을 하면서 하나님 앞에 나아갈 텐데요. 여러분들, 이 말씀의 제목처럼 또 이 말씀의 가사처럼 여러분, 과연 누가 나의 선한 이웃이 되어줄까? 누가 나를 위하여 저 영혼들을 섬기러 나아갈 수 있을까? 여러분들, 그 하나님께서 찾으실 때 우리가 먼저 나아가기를 간절히 소망합니다. 하나님 앞에 믿음으로 나아가며 결단하는 우리 성도님 되기를 간절히 소망합니다. 여러분들, 우리가 세상 가운데 살고 있을지라도 우리가 세상 가운데 세상의 기준으로
살아가려는 것이 아니라 여러분들 다윗이 그 소년을 얼마나 찾았겠습니까? 찾아가지고 얼마나 혼내고 싶겠습니까? 그런데 다윗은 그러지 않았다라는 거예요. 그 병들어가고 있는 그 소년, 자신의 주인에게 버림받던 그 소년을 구해주고 먹여주고 다시 정신 차리고 힘낼 수 있도록 다시 세워주었습니다. 여러분들 그러한 다윗의 모습을 기억하면서 나도 한 영혼을 세울 수 있는, 한 영혼을 섬길 수 있는 선한 이웃이 되어야겠다. 또한 내가 정말 나의 것을 아까워하지 않고 또 내 것이라 여기지 않고 하나님의 것이라고 여기면서 기쁨으로 내가 도움을 주는 것이 아니라 나눠줄 수 있는 우리 믿음의 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 이 말씀 기억하면서 우리 한번 믿음으로 고백하는 시간 갖도록 하겠습니다. 사망의 그늘에 앉아 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들 절망과 굶주림에 갇힌 저들은 내 마음에 오랜 슬픔 고통의 멍에 매여 고통의 멍에 매여 울고 있는 나의 자녀들 나는 이제 일어나 저들의 멍에를 꺾고 눈물 씻기기 원하는데 누가 내게 부르짖어 저들을 구원케 할까 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까 나는 이제 보기 원하네 나의 자녀들 사랑하는 그날 기쁜 찬송 소리 하늘에 웃음소리 온 땅 가득한 그날 우리 찬양 한 번 더 고백하기 전에 오늘 이 마음을 가지고 함께 찬양했으면 좋겠는데요. 오늘 우리가 한 영혼을 위해서 우리가 섬기자 한 영혼을 위해서 우리가 나아가자 선한 이웃이 되어자고 오늘 말씀을 나눴습니다. 그러기 위해서 우리가 말로만 하는 게 아니고 우리가 아까 말씀 나눈 것처럼 우리의 삶 가운데 우리의 믿음 가운데 행함이 있어야 될 줄로 믿습니다. 여러분 이제 다음 주와 다다음 주에 여러분들 버그마트 미션 찬양 축제와 이른비 말씀 집회가 있어요. 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 그냥 나만 나오겠습니까? 여러분들 우리가 돌아보면은 우리 성도님들 주위에 돌아보면은 말씀을 필요로 하고 이 복음을 필요한 영혼들이 이 땅 가운데 있을 줄로 믿습니다. 그것이 내 가정에 있을 수도 있고요. 내 직장에 있을 수도 있고 내 주변에 반드시 있습니다. 우리 사랑하는 성도님들 이번 시간에 한번 결단하며 나아가길 원해요. 그냥 정말 이 시간 믿음으로 결단하여서 내 가족들에게 또 내 이웃에게 또 내 사랑하는 사람들에게 오늘 이번에 정말 말씀 들으러 함께 교회에 나가보지 않을래? 오늘 귀한 시간 있는데 한번 우리 같이 가지 않을래? 여러분들 그렇게 꼭 결단하여서 그렇게 말이라도 한마디라도 우리가 할 수 있는 그런 행함이 있는 믿음을 여러분들이 꼭 하시기를 간절히 축원드립니다. 한마디가 별거 아닐 수 있다고 생각하지만 여러분 잘 아시잖아요. 우리가 복음을 전하는 게 얼마나 어려운 일인지를. 그래서 오늘 이 시간에 우리가 찬양하며 기도할 때 결단하며 나아갈 간절히 소망합니다. 하나님, 내가 이번엔 정말 결단하여
행함이 있는 믿음으로 하나님 앞에 나아가길 소망합니다. 내가 정말 선한 이웃의 그 믿음을 가지고 내가 먼저 내가 그 영혼들을 향하여 세상을 향하여 손을 뻗게 하여 주시옵소서. 우리의 그 결단하는 믿음을 가지고 한 번 더 우리가 찬양한 후에 또 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 하나님이 찾는 그런 영혼들이 되기를 소망합니다. 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 백성들, 절망과 굶주림에 갇힌 저들은 내 마음에 오랜 슬픔, 고통의 멍에 매여 울고 있는 나의 자녀들, 나는 이제 일어나 저들의 멍에를 꺾고 눈물 씻기기 원하는데 누가 내게 부르짖어 저들을 구원케 할까? 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까? 나는 이제 보기 원하네. 나의 자녀들 살아가는 그날 기쁜 찬송 소리 하늘에 웃음소리 온 땅 가득한 그날 누가 내게 부르짖어 누가 내게 부르짖어 저들을 구원케 할까? 누가 나를 위해 가서 나의 사랑을 전할까? 나는 이제 보기 원하네. 나의 자녀들 살아가는 그날 기쁜 찬송 소리 하늘에 웃음소리 온 땅 가득한 그날. 우리 이 시간에 함께 기도합니다. 이 시간에 기도할 때 하나님 선한 이웃이 먼저 되게 하여 주시옵소서. 우리가 말로만 믿음으로 나아가는 것이 아니라 행함으로 함께 믿음으로 나아가게 하여 주시옵소서. 내가 사람을 구별하고 나누는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 예수님께서 우리를 사랑하고 우리를 죄인 되었을 때도 하나님께서 우리의 이웃이 되었던 것처럼 아버지여 나도 저들을 위하여 아버지여 믿음으로 나아가는 선한 이웃이 되게 하여 주시옵소서. 믿음으로 붙는 저 다윗과 같은 그런 믿음이 우리에게도 오늘 시간 허락하여 주시옵소서. 하나님 내가 도우는 것이 아니라 나의 가진 것 다 하나님의 것이니 하나님이 주신 것으로 우리가 나누면서 하나님의 나라의 사람으로 하나님의 백성으로 살아가는 그것을 누리며 살아가는 믿음의 성도님들 되게 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간 또한 앞으로 나아갈 우리 버그마트 찬양 축제와 또 이름의 말씀 집회를 위하여 우리가 한번 같이 우리가 결단하며 한 목소리로 우리 주의 이름 한번 부르짖고 다 같이 통성으로 기도하겠습니다. 주여! 하나님 아버지여 오늘 이 시간 가운데 함께하여 주셔서 하나님 영광 받아주옵소서. 하나님 아버지 그 한 영혼을 기억에 여기게 하여 주옵소서.
시간에 먼저 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 다윗이 그랬던 것처럼 우리가 선한 이웃이 되는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 또한 하나님의 나라의 사람으로 하나님 나라의 백성